Two more classifications. Two more classifications we have covered. First one is classification of cost based on function. Okay. First one is factory cost. Factory costs or manufacturing costs or production cost. Are you able to see the board? Factory cost, manufacturing cost, or production cost, or works cost. So all are one and the same. So different names will be used in questions. So how do you get this factory cost? Factory cost of the goods produced. So the prime cost, if you add factory overheads, we call that as what? Factory cost. So how do you get prime cost? All direct form of cost, if you add direct material, direct labor, and direct expenses, will get prime cost. Then what is administration cost? Your administration overheads itself is your administration cost. Okay. Selling cost again is equal to selling overheads. Distribution cost is equal to distribution overheads. What is conversion cost? Cost of converting raw materials into finished goods. So raw material cost will not be included here because conversion cost means converting raw material into finished goods. So what is included in that? Direct labor, direct expenses, and factory overheads. Next, quality control cost. So basically this cost is incurred for checking the quality standards. So this one, what is the treatment of this quality control cost? This will be included as a part of your factory cost. Next, research and development. So if this research and development is relating to production, then we can include in factory cost only. Otherwise, if it is relating to your logistics, if it is relating to your promotion, then under the respective heads, you can include it. Next one is classification of cost based on normality. So cost can be classified into normal cost and abnormal cost. So what is normal? The cost which is expected to incur under the normal operating conditions is called as what? Normal cost. So all the regular costs which we incur during production, that we can call it as normal cost. Cost which is in excess of the normal cost is called as what? Abnormal cost. So yesterday I gave you examples also. See, if your processing loss of material is say average is 5% during conversion of raw material. If your actual loss is 10% during the processing of raw materials, based on your history, only 5% will be process loss. But actually it is 10%. So 100 kgs if you give, then what is the expected output? 95 is the expected output because going by the average it is 5%. But what if your actual output is only 90? You're expecting 95, but how much you got? 90 only we got means what we should understand. Extra 5 is the abnormal loss. Got it? So this abnormal loss, whether it is material or labor or overheads, should not be included in cost. We should only bear that. Company only should bear that out of their profit. It should be charged to profit and loss account. Normal cost anyhow will charge to customer, recovered from the customer. Right. Now we are starting a topic which is part of this chapter number 1 only in your syllabus. That is cost sheet. The cost sheet, you will not feel anything new because already we covered classification of cost based on functions. The same thing now elaborately we are going to do it. And cost sheet, why we are covering at this stage is we should know how to calculate or how to accumulate the total cost. And we should also know how to calculate the profit. How do you get profit? By comparing the revenue with your cost, you will get profit. So that procedure we are going to know through cost sheet. So write the heading. In a fresh page you can write. This is also part of your chapter number 1 only. What is that? Introduction to what?
What chapter we are covering now? Introduction to cost accounting. So are you looking at the previous videos? Everyone, please do that, right? Those who have joined today or yesterday, please have a look at the previous videos which are uploaded in YouTube. Whatever time you get, right? Use that for watching those videos. Don't come blindly to the class without any revision, because every day it is not possible for us to revise right from day one, isn't it? Now, what is cost sheet is? Cost sheet is a statement which shows exactly the total elements in your cost. అంటే అందులో మొత్తం బ్రేకప్ ఉంటుంది అనమాట. కాస్ట్, టోటల్ కాస్ట్ ఎలా వచ్చిందనే బ్రేకప్ అంతా ఎందులో ఉంటుంది? కాస్ట్ షీట్. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అందులో? ఆల్రెడీ చూసాం కదా, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్. ఫ్యాక్టరీ కాస్టే కదా ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అంటే. విచ్ కాస్ట్? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, అవునా? సో అందులో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి ఎలిమెంట్స్? ప్రైమ్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. So like this cost sheet, we are going to show a detailed breakup of how we got prime cost, how we got factory cost, how we got cost of production, and further what else we can do is, cost sheet will also help us to find out what is the profit of the goods sold. మన యూనిట్స్ అమ్మితే దానివల్ల మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆ పీరియడ్లో, అది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ కాస్ట్ షీట్. So why exactly we need to prepare cost sheet? What is the purpose of preparing cost sheet? First purpose is obviously to calculate the cost. Accurate cost కనుక్కోవడానికి we require what? Cost sheet. ఈ accurate cost కనుక్కోవడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? We can also fix a proper price. Competitive price we can fix. How? To the cost, add your margin depending on how much investment you are making in the business. దాన్ని బట్టి మార్జిన్ యాడ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ ఫిక్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. థర్డ్ వన్ ఈజ్, వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్? థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ యువర్ వాట్ కాస్ట్ దిస్ ఇయర్ విత్ వాట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఏమవుతుంది కంపేర్ చేయడం వల్ల? ఆల్వేస్ దట్ విల్ లీడ్ టు కాస్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ కాస్ట్ రిడక్షన్. సో కంపేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వెదర్ వి ఇన్కర్డ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఆర్ లోవర్ కాస్ట్. That comparison will help us to identify whether there are any inefficiency in our what? Manufacturing. So జనరల్గా ప్రాఫిట్ అయితే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనం ఏమనుకుంటాం? పెరగాలనుకుంటామా తగ్గాలనుకుంటామా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ వాట్? ప్రాఫిట్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్, ఇయర్ బై ఇయర్, ఎస్పెషల్లీ ద ప్రొడక్ట్ కాస్ట్, వీ షుడ్ వాట్? ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్ ఆర్ టు ద బెస్ట్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ రీటైన్ దట్ వాట్? స్టాండర్డ్. డోంట్ గో బియాండ్ ద స్టాండర్డ్. అంటే కనీసం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకైనా ఉండాలి, కానీ అంతకు మించి దాటింది అనుకోండి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనం మెటీరియల్ సరిగా వాడట్లేదని, లేదా లేబర్నైనా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వట్లేదని, లేదా మన మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్లో అస్సలు కంట్రోల్ ఉండట్లేదని అర్థమైపోతున్నాము. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఏమవ్వాలి? ఈ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ డూ. సో మనం అనుకున్నట్టు ఫస్ట్ క్లాస్లో మేజర్ రీజన్ వై కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ టు కంట్రోల్ యువర్ కాస్ట్ అండ్ రెడ్యూస్ యువర్ కాస్ట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ కనుక్కొని దానికి మార్జిన్ యాడ్ చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎవరు ఫిక్స్ చేయట్లేదు అలా. నో వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫాలో వాట్ ఈస్ ది మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్నే ఫిక్స్ చేసుకొని దాంట్లో నుంచి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎంత మార్జిన్ తీసేసుకుంటే బ్యాలెన్సే వాడికి కాస్ట్ అనమాట. అంత లోపలే నువ్వు కాస్ట్ ఇన్కర్ చేయాలి, నీకు స్కోప్ కూడా లేదు. సో ఆ కాస్ట్ ఎంత ఇన్కర్ చేయాలో అది పక్కన పెట్టుకొని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో దాని రెండు కంపారిజన్ మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ 100 ఉంది, మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 120 అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి? 20 రూపీస్ మనం కట్ డౌన్ చేయాలి. అప్పుడే కదా దానికి మ్యాచ్ అవ్వగలుగుతుంది మనకి. సో ఎలా కట్ డౌన్ చేయాలి? మెటీరియల్ ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ వెతకాలి, అవునా కదా? ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్
which will have a lower cost, but quality is not compromised. సో ఇలా చేస్తాం మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో కాస్ట్ షీట్ వల్ల మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనం ఏదైనా బిడ్డింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్స్ బిడ్డింగ్స్లో కానీ లేదా ఆప్షన్స్లో కానీ ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు గివ్ అవర్ టెండర్ ప్రైజ్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ కోసం అని టెండర్ వేస్తున్నాను అనుకోండి, ఖచ్చితంగా నేను అందులో ఏం చేయాలి, ప్రైస్ అనేది కోట్ చేయాలా వద్దా? ఎస్. సో ఎలా కోట్ చేస్తాం మనం? అన్లెస్ వీ వాట్ ఎస్టిమేట్ ద కాస్ట్, వీ కెనాట్ కోట్ ది ప్రైస్. సో వాళ్ళు ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్తున్నారో ఆ కాంట్రాక్ట్కి మనం ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్ చేస్తామో అది వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్. సో ఆ ఎస్టిమేట్ కూడా కాస్ట్ షీట్ విల్ హెల్ప్ అస్. దిస్ ఇస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో క్యాన్ టేక్ డెసిషన్ taking the cost data, the cost information whatever we are generating by maintaining cost records, our data ni use cheskoni company can even take what decisions. What kind of decisions? ఏ ప్రోడక్ట్ని కంటిన్యూ చేయాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ని డిస్కంటిన్యూ చేయాలి, రైట్? తర్వాత మనమే రా మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవాలా లేకపోతే బయట నుంచి కొనాలా? దీస్ ఆర్ ద డిసిషన్స్. ఈ డిసిషన్స్ అన్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏం కావాలి? డేటానే కదా. బికాజ్ ఎనీ డిసిషన్ బ్యాక్డ్ అప్ బై డేటా విల్ బి ఏ వైజ్ డిసిషన్. సో అందుకనే డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కాస్ట్ షీట్ ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పింది నేను? కాస్ట్ షీట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ద పర్పస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ షీట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో రాద్దాం. సో వాట్ ఈస్ కాస్ట్ షీట్? ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ విచ్ షోస్ the elements of total cost or the breakup of the total cost. That is only cost sheet. ఈ కాస్ట్ షీట్ అనేది మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పీరియడ్. ఓకే, ఎస్. అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? ద బ్రేకప్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కాస్ట్. అండ్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు, వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ప్రాఫిట్ బై కంపేరింగ్ రెవెన్యూ విత్ కాస్ట్. So write first one, what is cost sheet? Meaning, point number one, meaning. It is a statement. It is a statement showing elements of total cost or breakup values of total cost for a specific period. For a specific period. It is always prepared for a specific period. సో ఆ పీరియడ్ ఏమై ఉండొచ్చు? సే మంత్లీ అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, లేదా క్వార్టర్లీ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రిపేర్, ఆర్ ఇయర్లీ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రిపేర్. సో దేర్ ఈజ్ నో స్టాండర్డ్ టైమింగ్. I mean the period, like financial statements, there is no such standard period here. Whenever we want a cost, we can calculate what? We can use cost sheet. Fortnightly also we can prepare what? Cost. Every 15 days. Either monthly, half yearly, quarterly. Next. Second one is, second point, advantages. Advantages. First one,
First one is to calculate cost of goods produced. To calculate cost of goods produced. Second one, to fix selling price. తర్వాత it facilitates comparison. ఎందుకంటే కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు 2 పీరియడ్స్కి మనం ఈ పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తూ దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ప్రీవియస్ దాంతో కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు. D, useful for bidding, for tenders. Ascertainment of profitability or profitability product wise. So in short, we have written what are the advantages. So product wise profit calculation also we can do with the help of cost sheet. Next, third one is, what are the methods for preparing cost sheet? To calculate the cost, first one is historical cost. Historical cost అంటే ఏంటి? What is the actual cost incurred? Based on that you can calculate the cost. In simple words, this is the actual cost. And B, estimated cost, predetermined. This is predetermined. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఇక్కడ కాస్ట్ కనుక్కోవాలంటే దేనికి కనుక్కోవాలి మనం? ఒక యూనిట్ ఉండాలి కదా, అవునా కాదు? ఎస్. కాస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే క్యాలిక్యులేట్ చేసేది దేనికి? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఏమై ఉండొచ్చు? ఇదొక ప్రొడక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా సర్వీస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ప్రాసెస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఒక యూనిట్, అది, లేదా ఒక కార్, ఇజంట్ ఇట్? సర్వీస్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఆడిట్ సర్వీస్ టు మై క్లయింట్. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్, రైట్? Or I am performing a surgery. For that surgery, what is the cost? So surgery itself is what? Cost object there. Leda, the processor, the product has multiple processes. So first, like conversion of sugarcane into sugar, first one is what? Crushing. So crushing ఎంత అవుతుంది మనకి? కాస్ట్. తర్వాత బాయిలింగ్ ఎంత అవుతుంది? సో అలా అక్కడ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది మనకి? కాస్ట్ యూనిట్ అవుతుంది. సో దేనికైతే మనం కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? కంప్యూటర్ అని తీసుకున్నామా లేదా? ఎస్. సో కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి?
ఒక్కొక్క కంప్యూటర్కి కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలా అవుదా? ఎస్. అంటే ఇక్కడ నేను కాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ యూనిట్ దేర్? వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ యూనిట్? యూనిట్ అంటే మనం దేంట్లో మెజర్ చేయాలండి. ఇన్ వాట్ వీ నీడ్ టు మెజర్. కంప్యూటర్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ వీ విల్ మెజర్ ఆర్ నాట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 కంప్యూటర్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 1000 కంప్యూటర్స్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. లేదు ఇప్పుడు మనం సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సిమెంట్ కాస్ట్ కనుక్కోవాలా? ఎస్. కనుక్కునేటప్పుడు అక్కడ కాస్ట్ యూనిట్ ఏంటి? సిమెంట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, అంతవరకు బాగానే ఉంది. అక్కడ ఒక మనకి మెజర్మెంట్ అనేది ఉండాలో ద యూనిట్ మెజర్మెంట్. ఎస్. ఆ యూనిట్ మెజర్మెంట్ ఏముండాలి? పర్ బ్యాగ్ లేదా పర్ టన్, అవునా కదా? ఎస్. సో జనరల్గా ఏంటంటే అక్కడ కాస్ట్ యూనిట్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, రేపు మనం సేల్ చేయాలనుకోండి, ఎలా సేల్ చేయాలనే దానికి ఈ కాస్ట్ యూనిట్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అర్థమైందా? సో యూ కెన్ సెల్ పర్ బ్యాగ్. జనరల్గా సిమెంట్ హౌ దే సెల్? in bags only or not? 20 kgs, 25 kgs they will sell, or 5 kgs, 10 kgs. Sometimes people want in large volumes also. సో వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు? టన్స్లో కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందని తెలిస్తేనే కదా దానికి మనం కోట్ చేయగలము. నీకు అన్లెస్ ఒక 5 kgs బ్యాగ్ అమ్ముతున్నాం అనుకోండి, ఆ 5 kgsకి ఎంత అవుతుందో మనం డిటర్మైన్ చేయాలా? అప్పుడే కదా మనం వాడికి అమ్మగలము. ఏమంటున్నానంటే నేను ఈ 5 kg బ్యాగ్ నేను ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి అని నాకు తెలియాలంటే ముందు నేను ఒక కాస్ట్ యూనిట్ పెట్టుకోవాలా వద్దా? ఎందుకంటే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసే కాస్ట్ అంతా ఒక పీరియడ్కి చేస్తున్నాను. నేను 1 monthలో నాకు సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ పట్టిందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్కి ఛార్జ్ చేయాలంటే ఎలా ఛార్జ్ చేయాలి? మొత్తం 1000 tons చేసిన నేను, లేకపోతే 100 tons అని తీసుకోండి. ఎన్ని టన్స్? 100 tons చేశాను నేను. అంటే ఆ పీరియడ్లో 1 monthలో నేను 100 tons ప్రొడ్యూస్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ అనేది 10 lakhs వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం ఈ 100 tonsకి. ఓకే. ఇప్పుడు కాస్ట్ యూనిట్ నేను టన్ను తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా? డివైడెడ్ బై 100 tons వేస్తాను. అప్పుడు నాకు పర్ టన్కి ఎంతో తెలుస్తుందా లేదా? ఎంత వస్తుంది పర్ టన్కి? 10,000 rupees పర్ టన్ వస్తుంది, అవునా? కానీ ఇప్పుడు నేను సెల్ చేసేది ఏంటి? ఎస్, పర్ బ్యాగ్ కదా, అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టన్నులో చేసి మళ్ళీ టన్నుల నుంచి బ్యాగ్లో చేసరికి పెద్ద చాట్ అవుతుంది అప్పుడు. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే మనం ముందే ఏం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి? ముందే నేను బ్యాగ్స్లోనే నేను కాస్ట్ కనుక్కున్నాను అనుకోండి, పర్ బ్యాగే నేను కాస్ట్ కనుక్కున్నాను అనుకోండి, నా ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుందా లేదా? సో దేనికి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంటా, అవునా కాదా? ఏంటి అడ్వాంటేజ్ దానివల్ల? కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుందా లేదా? ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ముందు టన్ను చేసి తర్వాత పర్ బ్యాగ్ ఎంత చేయాలంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్? దాని బదులు మీరు ఏం చేయొచ్చు? డైరెక్ట్గా పర్ బ్యాగ్కే ఎంత అవుతుంది, అండ్ ఆ పర్ బ్యాగ్లో కూడా ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది మనకి? సే 5 kgs ఉందనుకోండి, అంటే లిటరల్లీ ఒక బ్యాగ్కి ఎన్ని కేజీలు అవుతుంది? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది? అందులో 5 kgs. దానికి ఎంత అవుతుందో కాస్ట్ కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈజీగా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు 10 lakhs అనేది ఎన్ని టన్స్కి? 100 tonsకి కదా. సో ఇక్కడ ఈజీగా మనం చెప్పేయచ్చు, ఒక టన్నుకి ఎన్ని కేజీలు ఉంటాయి? 1000 kgs ఉంటాయి, అవునా? అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? 10 lakhs డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలి? ఒక్కొక్క టన్నుకి ఎన్ని కేజీలు ఉంటాయి? 1000 kgs ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్యాగ్ వెయిట్ ఎంత? 5 kgs. సో 1000 డివైడెడ్ బై 5 వేస్తే ఎన్ని బ్యాగులు వచ్చినాయి? 1000 డివైడెడ్ బై 5 వేస్తే 200 బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఒక టన్నుకి 200 బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి. ఒక టన్నుకి ఎన్ని వచ్చినాయి బ్యాగ్స్? 200 బ్యాగ్స్. 1 ton 200 బ్యాగ్స్. 100 tons అంటే 100 into 200 ఎంత బాబు? 20,000 బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి. దేర్ఫోర్ 10 lakhs డివైడెడ్ బై వాట్? 20,000 బ్యాగ్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు పర్ బ్యాగ్ ఎంత మనకు తెలుస్తుందా లేదా? ఇప్పుడు చేసినాం మొత్తం, టైం పట్టిందా లేదా? ఇట్లా కాకుండా మొదటి నుంచే మనం ఏం చేయాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్లోనే మనం కనుక్కున్నాం అనుకో, కాస్ట్ మనకి ఈజీ అవుతుందా లేదా? సో అందుకనే కాస్ట్ యూనిట్ అనేది మనం మస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ యూనిట్ అనేది మస్ట్గా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు నేను స్టీల్కి కూడా కాస్ట్ కనుక్కున్నాను అనుకోండి, ఏం చేయాలి? స్టీల్కి కూడా పర్ టన్నో ఎస్ఆర్నో ఎస్, దాన్ని కూడా అలానే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి మనం ఏం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి బాబు? ఒక కాస్ట్ యూనిట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ యూనిట్? కాస్ట్ యూనిట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ టర్మ్స్ యూ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్. కాస్ట్ మీరు ఎలా మెజర్ చేస్తారనే దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ యూనిట్ అంటాం. వాటర్ ఉంది, దేంట్లో చేస్తారు బాబు? గ్యాలన్స్ ఆర్ లీటర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. డిస్టెన్స్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తారు? కిలోమీటర్స్ ఆర్ మైల్స్. అలా కాస్ట్ను కూడా మనం మెజర్మెంట్ చేయాలంటే ఏం తీసుకోవాలి? కాస్ట్ యూనిట్ తీసుకోవాలి. అది టన్స్లో ఉండొచ్చు, కేజీస్లో ఉండొచ్చు, అవునా కదా? లీటర్స్లో ఉండొచ్చు కెమికల్ అయితే. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్రోడక్ట్, దాన్ని బట్టి మనం ఏం డిసైడ్ చేయాలి? కాస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు ఒక హాస్పిటల్ అనుకోండి, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, మరి కాస్ట్ దేనికి కనుక్కోవాలి? ఒక పేషెంట్కి ఎంత అవుతుందో కాస్ట్ కనుక్కోవాలి, అవునా? అదే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఒక స్టూడెంట్కి ఎంత అవుతుందో కాస్ట్ కనుక్కోవాలి, లేదా ఒక కోర్స్కి కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి. సో ఏం మారింది ఇప్పుడు? ఇండస్ట్రీ బట్టి ఏం మార్చినా నేను ఇక్కడ? ఆ కాస్ట్ యూనిట్ అనేది మార్చిందా లేదా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా కదా? ఐడియా వచ్చిందా కాస్ట్ యూనిట్ అంటే ఏంటో? ఎవ్రీవన్ చెప్పండి. బస్, ట్రాన్స్పోర్ట్ దానికి కూడా కాస్ట్ యూనిట్ ఉండాలా వద్దా? కాస్ట్ కనుక్కోవాలంటే దేనికి కనుక్కోవాలి చెప్పండి? ఒక రూట్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో వేసిన బాబు, బాగానే ఉంది. మరి డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలనేది మనకు తెలియాలి కదా, దానికి కాస్ట్ యూనిట్ కావాలి కదా. ఏం తీసుకోవాలి తెలుసా? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ యూనిట్ వీ షుడ్ టేక్? ఇప్పుడు నేను ఛార్జ్ చేయాలబ్బా, ఎవరికి ఛార్జ్ చేయాలి? జస్ట్ మీరు బస్సులో ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేస్తే సార్ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. చేసారు ఎప్పుడైనా బస్సులో ట్రావెల్? మరి చెప్పండి ఇది ఎట్లా ఛార్జ్ చేస్తాడో మీకు కండక్టర్? ఏం లేదు సార్, టపటప నేను చెప్తాను ఏడికి పోవాలను, కట్ట టికెట్ కొట్టి ఇచ్చేస్తారు, అంతే అయిపోతుంది. ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్? ఓన్లీ డిస్టెన్సా? ఓన్లీ డిస్టెన్స్? నో, నాట్ ఓన్లీ డిస్టెన్స్. వానికి ఒక లిమిట్ ఉంది. వాని బస్సులో 50 మందే పడతారు. ఎంతమంది పడతారు బాబు? బస్సుకు కెపాసిటీ ఉంటుందా లేదా? మరి ఛార్జ్ చేయాల్సింది ఎంతమంది ఛార్జ్ చేయగలడు? వాడు మాక్సిమం 50కే ఛార్జ్ చేయగలడు. సో అంటే మనం ఆక్యుపెన్సీ కన్సిడరేషన్ తీసుకోకుండానే ఛార్జ్ చేస్తామా కస్టమర్లకి? నేను కూడా ఇది ఎట్లుందో తెలుసా, ఈ రూమ్ రెంట్ ఎంతో తెలియకుండానే, ఈ కెపాసిటీ తెలియకుండా స్టూడెంట్స్ ఛార్జ్ చేసి పడేస్తారా? నేను ఏం ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటున్నా? దీనికి ఎంతైతే కాస్ట్ అవుతుందో దానికే కదా నేను ఛార్జ్ చేయాల్సిన స్టూడెంట్స్కి. మరి వాడికి కూడా ఎంతమందిని అయితే మోయాలో బస్సు, దాన్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలా వద్దా? ఎస్, అందుకే అక్కడ కాంపోజిట్ యూనిట్స్ తీసుకుంటారు. అక్కడ మనం సర్వీస్ కాస్టింగ్ అనే చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం ఇదంతా. సో అక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు, ఆక్యుపెన్సీ, ఇంకోటి డిస్టెన్స్, అంటే ఎంతమంది ప్యాసింజర్స్ వస్తున్నారు, ఇంకోటి ఏంటి ఎంత డిస్టెన్స్, దీన్ని బట్టే ఛార్జ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో ఇప్పటిదాకా నేను మొత్తుకొని చెప్పింది ఏంటి బాబు? వాట్ ఈస్ కాస్ట్ యూనిట్. కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక కాస్ట్ యూనిట్కే మనం కాస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది మారుతోంది ఇండస్ట్రీని బట్టి, ఏమవుతుంది? దట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో హ్యావ్ యూ రిటర్న్ దీస్ మెథడ్స్? సో హౌ మెనీ మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్? 2 మెథడ్స్. ఏంటవి? ఒకటి హిస్టారికల్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ కాస్ట్. ఇంకోటి ఏంటి? ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్టివ్ మీట్ అవ్వాలంటే ఏంటో ఆబ్జెక్టివ్? కాస్ట్ కంట్రోల్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కాస్ట్ కంట్రోల్. సో ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్ మీద చేస్తేనే మనకు ఆబ్జెక్టివ్ మీట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే యాక్చువల్ బేస్ మీద వెళ్ళిపోతేనే మనకి కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? జస్ట్ గెస్ చేయండి. ఎస్టిమేటెడ్ బేస్ మీద చేస్తేనే మనకి మోర్ యూస్ఫుల్ ఉంటుందా, లేకపోతే యాక్చువల్ బేస్ మీద చేస్తేనే యూస్ఫుల్ ఉంటుందా? ఏంటా యూజ్ ఏంటి ఎస్టిమేటెడ్ బేస్ మీద చేస్తే? ఇప్పుడు మనం ముందే ఎస్టిమేట్ చేసి ఎంత అవ్వాలో ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, తర్వాత యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీంతో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఏం తెలుస్తుంది? ఈ యాక్చువల్ కూడా కరెక్ట్గా దీనికి మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, వాట్ డస్ ఇట్ విల్ టెల్? దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఏం తెలుస్తుంది? దీనికంటే తక్కువైంది అనుకోండి, ఏం తెలుస్తుంది బాబు? దీనికంటే సేమ్ ఉంది అనుకోండి, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, దీనికంటే ఎక్కువైంది అనుకోండి,
యు ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ దట్, అంటే మీరు అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ స్పెండ్ చేశారని మీనింగ్. అవునా కాదా? ఇది తెలియాలంటే ముందు ఇది ఉండాలి కదా, అవునా కాదా? ఇదే ఎస్టిమేటెడ్ ద స్టాండర్డ్. సో మెయిన్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, కాస్టింగ్ పర్పస్ ఏంటని చెప్పాను, కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. మరి అలాంటప్పుడు విచ్ వన్ విల్ బెనిఫిట్ అస్? ఎస్టిమేటెడ్ బేస్ ఓన్లీ విల్ బెనిఫిట్ అస్. ఈవెన్ ఇందాక నేను టెండర్లో బిడ్డింగ్ కోసం అని చెప్పి చేయాలని చెప్పాను కదా, అక్కడ కూడా ఏ బేస్ మీద చేస్తారు వాళ్ళు? అవునా కాదా? ఎందుకంటే ఇంకా కాంట్రాక్టే పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ అనేది ఈ విల్ నాట్ నో అట్ దట్ టైం. సో ఎస్టిమేటెడ్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మీటింగ్ అవర్ కాస్ట్ అండ్ కాస్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు నేను ఫార్మాట్ లాగా అస్సలు చెప్పాను బాబు, మొత్తం లాజిక్తోనే మనం నేర్చుకుంటాము. మీరు ఎప్పుడైనా అంతకుముందు కాస్ట్ షీట్ చూసింటే మంచిది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ లాజిక్ బేసే చెప్తాను, ఎవ్రీథింగ్ ఏది ఎందుకు వచ్చిందనే చెప్తాను. సో చాలా పేషెన్స్ తోటి వినండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, లేకపోతే చార్ట్ లాగా చూపిస్తాం. ఇది అల్టిమేట్గా కాస్ట్ షీట్ వస్తే చెప్తున్నాను, నేను చార్ట్లో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ సేల్స్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఫిగర్. ఫైనల్గా మనకు వచ్చే ఫిగర్ ఏంటి? సేల్స్ కదా. అది ఎలా వస్తుంది మనందరికీ తెలుసు. ఎలా వస్తుందో మరి, కాస్ట్కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, అంతేనా? ఎస్, దీన్నే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటాం, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. దీనికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? సేల్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎలా వస్తుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్కి విన్నారా ఎప్పుడైనా? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్కి ఏం యాడ్ చేయాలంటే ప్లస్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్, తర్వాత ప్లస్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్, ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇవి యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఎలా వస్తుంది? దిస్ వన్, రైట్? సో హౌ డు వీ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇస్, అది సపరేట్గా రాద్దాము. ఇంతవరకు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇదంతా. హౌ డు గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, నౌ వి విల్ డిటర్మైన్. ఇంకోటి మనం చేసే పని ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ చేస్తానో దీన్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? నా ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి అసైన్ చేయాలి, అంతేనా? మనం చేస్తుంది అదేనా? ఇప్పుడు మనం ఇన్కర్ చేసే కాస్ట్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? అవుట్పుట్కి అసైన్ చేయాలి కదా. ఎస్, కానీ రా మెటీరియల్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అవ్వవు. ఫస్ట్ ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి అవి? రా మెటీరియల్ ఉంటుంది, తర్వాత ప్రాసెస్లో వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అల్టిమేట్గా అది ఏమైపోతాయి? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఫౌండేషన్ దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు? రా మెటీరియల్ ఇంటర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇక ఫైనల్ అయిపోయింది అనుకో బాబు, యు ఆర్ ఏ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ఆర్ యు గెటింగ్? ఎస్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ అనేది ఇన్ని ఫామ్స్లో ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా దీనికే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాస్ట్, కానీ ఫస్ట్ ఈ కాస్ట్తో మొదలుపెట్టి దీనికి చార్జ్ చేసుకొని దీని నుంచి ఎక్కడ ఏమొస్తుంది? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాస్ట్ వస్తుంది. చూసారా ఫ్లో ఎలా వచ్చిందో? ఫస్ట్ దేనికి అసైన్ చేయాలి కాస్ట్ని? ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని దేనికి అసైన్ చేయాలి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చేయాలి. ఆ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? అంతే, అలానే చేయాలి. ఇప్పుడు మీ కాస్ట్ కూడా ఎంత అయిందిరా బాబు అంటే ముందు ఫౌండేషన్ తీసుకుంటారు, క్యుములేటివ్ అయిందా, తర్వాత ఇంటర్ అయిందా, దాన్ని యాడ్ చేయండి, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫైనల్. అలా ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా కాస్ట్ అనేది దేనికి అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి? ఇన్వెంటరీకే అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది బాబు కాస్ట్ అంతా? దేనికి వెళ్తుంది? ఇన్వెంటరీకే కదా వెళ్ళేది. ఎస్, అది చెప్తున్నా నేను.
అర్థమవుతుందా? నేను చెప్పే స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అదే బెస్ట్ నేర్చుకోవడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ గివ్స్ యూ ఎక్సైట్మెంట్, నాట్ ద యూజువల్. ఇప్పుడు నేను మంచిగా కూర్చొని 2 కాలమ్స్ వేసి ఫార్మాట్ వేసాను అనుకో బాబు, అప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్కి మిగతా దానికి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే, మనం ఇన్కర్ చేసే ఎక్స్పెండిచర్ అల్టిమేట్గా మనం అసైన్ చేయాల్సింది దేనికి? మన గూడ్స్కి. ఆ గూడ్స్లో కూడా ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఎందులో ఉంటుంది? అది ఫాము రా మెటీరియల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. తర్వాత ఏ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేజ్లో వెళ్తుంది. దాని నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ మన కాస్ట్ కూడా అలానే ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ దేనికి ఛార్జ్ చేస్తాం? మొత్తం డబ్ల్యూఏపీకి ఛార్జ్ చేస్తాం. తర్వాత అల్టిమేట్లీ డబ్ల్యూఏపీ ఛార్జ్ చేసిందంతా దేని కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, మన కాస్ట్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ చెప్పండి. ఇది రా మెటీరియల్ కదా. ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటే ఏ వస్తాయని చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిందంతా కావాలి, ఇప్పుడు మొత్తం రివైజ్ చేయాలి. అదే ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవే కదా. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఏ కాస్ట్? ఇదే కదా, మెటీరియల్ కాస్టే కదా. తర్వాత వేజెస్, తర్వాత డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి అలానే మళ్ళీ ఓవర్ హెడ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. దీనికి ఏముంటాయి బాబు? ఓవర్ హెడ్స్. ఓవర్ హెడ్స్లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఇంకా ప్రాసెస్లోనే ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది ఫ్యాక్టరీలో ఉంటుందా, వేర్ హౌస్లో ఉంటుందా? మరి అక్కడ వరకే కాస్ట్ అంటే చెప్పండి ఏమేమి ఉంటాయి అందులో? అంటే ఫ్యాక్టరీ కాస్టే కదా. అక్కడ వరకు ఏ కాస్ట్ బాబు? అది ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. అందుకే ఏముంటాయి అందులో చెప్పండి? ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఓన్లీ వాట్? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఎస్, అవే మనం దీనికి ఛార్జ్ చేస్తాం. దేనికి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దాని తర్వాత ఇంకేం ఇన్కర్ చేస్తున్నాం మనం? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్ నాట్. ఒకవేళ అవి రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఆ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ దేని కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి లేదా? అక్కడే మనం ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్ ప్లస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్ ప్లస్ R&D కాస్ట్ రిలేటింగ్ టు వాట్? ప్రొడక్షన్. అవన్నీ యాడ్ చేసినాం అనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది. మరి అవి దేనికి అసైన్ చేసేయాలి? అప్పుడు ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి అసైన్ చేసేయాలి. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? సో ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ దేనికి అసైన్ చేయాలి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇప్పుడు అది ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కింద కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేయాలి దానికి? క్వాలిటీ కంట్రోల్. గుర్తుందా అందరికీ? క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్ దేంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పా? మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పానా లేదా? ఎస్. సో అందుకనే అయితే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సపరేట్గా చూపిస్తున్నా అంతే. కాస్ట్ షీట్లో ఏం చేస్తున్నా దాన్ని సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అన్ ఐడియా అంతే, లోపలికి పోలే ఇంకా మనం. ఒక ఐడియా ఇస్తున్నా ఏం చేయబోతున్నాం అని, ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాం. అప్పుడు మీకు నథింగ్ విల్ బి సర్ప్రైజింగ్, నథింగ్ విల్ బి బోరింగ్ ఆల్సో. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ముందుగా ఇది రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇది కూడా రాసేసేయండి అర్జెంటుగా, మిగతా బ్రేకప్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం. తొందరగా రాసేసేయండి ఫాస్ట్గా.
సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ రాద్దాం. తర్వాత లాజిక్ కూడా కవర్ చేద్దాం. ఈ ఐడియా ఎందుకు ఇచ్చాను తెలుసా? నేను మీకు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్లో మీరు చూసింటారు కాబట్టి కాస్ట్ షీట్, అందుకే ఒకసారి నేను చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఎలా వస్తుందో రాస్తున్నాను కింద, మీరు కూడా రాసేసేయండి నాతో పాటు, టైం సేవ్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ is equal to cost of production plus opening stock of finished goods minus, ఇలా ఇచ్చింటే బాగుండదు, రాయండి, మీరు రాయండి, రాసింది రాయండి, మళ్ళీ డిలీట్ చేయకండి. ఏం రాశారు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, దానికి ఏం యాడ్ చేశాను నేను? యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, దీన్నే మనం ఇక్కడ సబ్ టోటల్ తీసుకొచ్చామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఈ పీరియడ్లో, నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఒక 100 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ రెండు కలిపితే నాకు ఎంత వచ్చినాయి? 1100 ఉన్నాయి. సో 1100 నా దగ్గర అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నట్టేనా? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్, దాంట్లో నుంచి లెస్ మన దగ్గర ఎంతైతే మిగిలిపోయిందో క్లోజింగ్ స్టాక్, దాన్ని మైనస్ చేసాం అనుకున్నప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ అండ్ వాట్ ఇట్స్ ఇట్స్ కాస్ట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తీసేసాం అనుకోండి, యు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. Done. Next, how do we get cost of production? Next one, cost of production. ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బాబు? ఇక్కడ జనరల్గా వర్డ్ చూస్తే ఏ మీనింగ్ వస్తుంది చెప్పండి? అంతే, మనం ఏమైతే అమ్మామో గూడ్స్, దానికి ఎంత కాస్ట్ అయ్యింది, అంతేనా? ఎస్, ఫర్ సోల్డ్ గూడ్స్, హౌ మచ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందే అన్నా బాబు, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏదైతే రికవరీ చేస్తున్నామో అదే కాస్ట్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే రికవరీ చేస్తున్నామో అదే మనకేంటి? కాస్ట్. బిజీ గురు అందరు రాయను, మీరు మల్టిపుల్ టాస్క్లు చేయలేరు బాబు. చెవు ఇటు పడేయాలి, చెయ్యి ఆడ పడేయాలి. ఇది కూడా వెళ్ళి మన వాళ్ళు. Done, everyone? Yes.
ఇక్కడ రాసారా ఫర్ సోల్డ్ గూడ్స్ హౌ మచ్ కాస్ట్ ఈస్ ఇన్కర్. ఇప్పుడు జనరల్గా కాస్ట్ అంటే ఏంటి, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏమైతే రికవర్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం కాస్ట్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్లో మనం ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఓన్లీ విచ్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ వీఆర్ ఇన్కరింగ్ టు మేక్ దోస్ కాస్ట్ యూనిట్స్ ఆర్ నాట్, ఎస్ ఆ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏముంటాయి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో, ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ప్లస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటింగ్ టు వాట్, ప్రొడక్షన్, అంతే. ఇవి కాకుండా ఒకవేళ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇవి ఉన్నాయనుకోండి, ఇవి కూడా ఏం చేయాలి, దానికి యాడ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి టోటల్ కాస్ట్ ఉంటేనే, లేకపోతే డైరెక్ట్లీ ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఎస్, కింద రాయండి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బ్రాకెట్లో కింద రాద్దాం, బ్రాకెట్లో ఎందుకు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఏం రాయమంటారు. మనం ఏవైతే ఫినిష్ చేసినామో ఈ పీరియడ్లో గూడ్స్, దానికి ఎంత పడింది, తెలుగులో రాయమంటారు ఇంగ్లీష్లో రాయమంటారు. హౌ మచ్ కాస్ట్ తెలుగు కూడా మంచిగా రాస్తాను నేను, ఓకే. సడన్గా అడిగితే రాయలేను మళ్ళీ. సో హౌ మచ్ కాస్ట్ ఈస్ incurred to the finished goods during the year. How much cost is incurred to the finished goods during the period. కాస్ట్ షీట్ అనేది ఒక పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తామా లేకపోతే అవుట్పుట్ బేసిస్ ప్రిపేర్ చేస్తామా, విన్నారా అందరూ, క్వశ్చన్ అడిగిన ఏంటది, కాస్ట్ షీట్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్కి ప్రిపేర్ చేస్తామా లేకపోతే అవుట్పుట్ బేస్ అంటే ఎప్పుడు అవుట్పుట్ కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు చేస్తామా. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, వాట్ ఈస్ ద పీరియాడిసిటీ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ కాస్ట్ షీట్. Will you prepare on the basis of period, end of the period, or will you prepare that after the production is completed? అది పీరియడ్ కదా, ఎస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st మార్చ్ రోజు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు, 31st మార్చ్ రోజు, ఓకే. మరి ఆ రోజు నా దగ్గర అన్ని గూడ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయి ఉంటాయి, లేకపోతే కొన్ని ఇంకా ప్రాసెస్లో కూడా ఉండొచ్చు, అందుకే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది మనకి. లేకపోతే అవుట్పుట్ బేస్ చేస్తే ఇక వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు ఉంటుంది బాబు, మన దగ్గర పీరియడ్ బేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర ప్రాసెస్ ఉంది. అట్లా కాకుండా ఫినిష్డ్ బేస్లో చేస్తే మన దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది ఇక డబ్ల్యూఐపీ. అర్థమవుతుందా, ఓకే. సో ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో మనకి వెరీ సింపుల్ ఏమేమి వస్తాయంటే, ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, ప్రైమ్ కాస్ట్ వద్దు, అది కూడా వద్దు, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ పెడతాం. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఏంటి బాబు, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఈ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్కి చూడండి ఏం అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చెప్పాను కదా, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ని ఏ ఇన్వెంటరీకి అసైన్ చేస్తామని చెప్పినా, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్కి అసైన్ చేస్తామని చెప్పినా లేదా. తర్వాత లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మైనస్ చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుందో తెలుసా, అడ్జస్టెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, అడ్జస్టెడ్, లేదా దీన్ని గ్రాస్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఇప్పుడు వచ్చేదాన్ని నెట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. పైదేమో గ్రాస్, కిందదేంటి నెట్. దాని బదులు మీనింగ్ఫుల్గా పెడతాం. అందరు రాశారు కదా ఇక్కడ వరకు. ఇప్పుడైతే నేను ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా అంటే అల్టిమేట్గా నాకు ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎంతైందో తెలియాలి. దేనికి, ఎస్. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనం వచ్చేదాన్ని
ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనొచ్చు. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఓకే, దీనికి యాడ్ విచ్ ఓవర్ హెడ్స్, జనరల్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఏఓహెచ్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. పాపం ఇప్పుడే ఏం చెప్తారులేండి, ఇంకా మనం నేర్పించలేదు కదా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. అలానే క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. అలానే R&D రిలేటింగ్ టు వాట్? ప్రొడక్షన్. R&D రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఇంకేం రావచ్చు ఇందులో? ఇంకోటి రాయండి, ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ అని రాయండి. ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఫినిష్ దాన్ని మనం ప్యాకింగ్ కూడా చేస్తామా లేదా? కొంచెం జూమ్ చేస్తే బాగా చూసుకొని రాసుకోండి, కనబడుతుంది పెద్దగా అందరికీ. ఏం యాడ్ చేస్తున్నా బాబు ఇక్కడ? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి ఏం యాడ్ చేశాను నేను? బాక్స్లో పెడతా లేకపోతే. దానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్, అలానే క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. యాడ్ అని పెడతాం. రాశారా? ఎస్, లోపల బాగా కాలుతున్నట్టుంటుంది. ఓకే, ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ రాశారా అందరూ? ఎస్, చాలు బాబు, ఇంతవరకు చాలు ఈరోజు. ఓకే, సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూఐపీ యాడ్ చేయాలి, ఎందుకు మైనస్ చేయాలి, లాజిక్లన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ గమనించారు కదా, ఇందులో ఏదైనా కొత్తది అనిపించిందా మీకు? ఏంటి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కొత్తది. ఓకే, మిగతా అన్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అని నార్మలే కదా, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసేదే కదా. కాస్టింగ్ మొత్తం ఒక బౌండరీ ఉంటుంది తెలుసా, దాని దాటి ఏముండదు. కాస్ట్ అంటే ఏముంటాయి? మెటీరియల్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్, అంతే, అవే ఉంటాయి కాస్ట్. వాటిని మనం ఎలా చార్జ్ చేయాలి, మన కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి అదే మనం నేర్చుకోవాల్సింది, రైట్? సో క్విక్లీ వాట్ we covered? Cost sheet. What it is? It's a statement which shows the elements of total cost. It is always prepared for a specific period. It can be prepared on actual basis or estimated basis, isn't it? Yes, Adi. So in next class we'll be covering the logics of this, and numericals also we will cover. Okay, right. Have a good weekend.